building is a point. Not only a point, or number of points. Because if you join the, if you locate the corners of the building and join it by line, then it will become a building plan picture. Uh, Ultimately, they are all points. So in surveying, we measure the relative position of these points. Tree is a point, road is the number of points, building is also compound of number of points. So first thing is to determine the relative position of these points on, above, or beneath the surface of the earth by means of direct or indirect measurement. While doing most of the survey, we measure the earth points on the earth surface. But sometimes we measure, for example, while mining, while groundwater well depth, or in other purpose. Sometimes we also measure the distance below or above the surface of the earth. But most of the time, we measure these points in the surface of the earth by direct measurement. For example, you use a tape to measure, a chain measuring tape. That is direct measurement. But sometimes we measure indirectly. For example, I hope in agroforestry you did a practical of calculating the height of a tree. For that purpose, I hope you didn't climb on the tree. You measure the distance from you to the tree and measure this angle using a compass, Virgin compass, and then you calculate using right angle triangle Pythagoras theorem. That's indirect measurement. Ultimately, what you find the height of the tree. You measure the height of the tree, or you calculate the height of you determine the height of the tree, not measured. You determine the height of the tree by measuring the distance between you and tree and angle. This is indirect measurement. So this is also a part of survey. One thing is art of determining the relative position of survey while conducting engineering works. For example, you are planning to set up a cow farm in certain area, and at that time, before building the cow farm, what you have to do is how much earthwork, how much digging, how much cutting and filling you have to do in that location, where to orient your building, what should be the slope of the gutter. All these things should be in a planned way, not haphazardly. In a planned way. Otherwise, you will have a lot of mistakes, and you will get a lot of wastage of money and time. For that purpose, you have to first to carry out the survey of the location. You have to prepare a map, and then you have to make a proper plan. After that, you will design what will be the depth of the foundation, what should be the size of the wall, what should be the height of the building, all these things. So first step of doing engineering work, we have to carry out survey. That means determining the relative position of the points. Lots of people are waiting. Okay. Next step is after you carry out a survey, you make a plan, you design a building, and the result of the design will be a drawing. Padam sir has reminded me that he has tutored you to make some drawings, building of the drawing. That these drawings are made only after the design. How many number of cows you have to rear? Based on the number of cows, the size of your building or your farm building will be determined on the basis of that. Size of the silos, size of the or other processing plant, all these things. And after design, what you have to do? Now you have to build that building as per the design, as per the orientation, as per the size, as per the slope of the gutters or slope of the stalls, all these things. At that time also you have to do survey. First you did survey to find out the natural position of the land before your intervention, before you making the design, and after you make the design or plan based on the survey, and then what you have to do, you have to build there. For building that structure,
You have to locate the points, where to keep the gate, where to align the road, where to arrange our structure, what should be the slope of the gutter, because naturally there will not be the plain land, there will not be natural slope. There may be steep slope to gentle slope, there may be lots of depression. You have to fill out all these things and make a smooth building. For that purpose you have and the dimensions, distance between the pillars, we call it here columns or posts. All these things should be as per the design. So for that purpose you have to do the art of establishing this point. Here columns or pillars means a point. Center of the pillar is a point. You have to fix them. Or outside corner of the wall is a point. You have to fix these points on the field after the design. That is, we also call it as a layout. I hope you have already done this layout in field work, project work. That is also a survey. Preparing the field layout is also a survey. So it's the art of establishing the points by predetermined angular or linear measurement. You have maybe you have used only linear measurement while doing this layout of the field research plot, but we can use linear also and angular also measurement. Angles also we can use for a wide range of work. That means survey is not only the determining of relative position, but also establishing these already determined points on the field for carrying out engineering works. Similar will be the case in the irrigation canals, and therefore this purpose we should have a already we have to listen. It's an art because you should have a good skill to carry out survey. These skills will not be acquired by these theory classes. You have to use the instruments. You have to know how to handle the instruments, how to handle the level machine, how to make it centering, leveling, focusing, all these things. And after developing your skills, some people can carry out survey in very quickly. And the same work will need a long time for unskilled people, and skill will be developed after your repeated practice. You have to do your practice as a practical. Then you will be able to use. You can do a lot of work in a day, within a day. But if you don't have a skill, your work will be slow in one side, and in other side your readings will be incorrect. You will have lots of error, and your whole work will be ruined. It will be useless. If the error is much beyond the limit, and then it will be useless. So for that purpose, you have to develop your skill on handling and taking these data using the instruments. And you should have the knowledge of mathematics. Many people don't have the knowledge of meter, centimeter, inch, feet, and their conversion. You should have the knowledge of this mathematics, simple geometry, Pythagoras theorem, or any other simple geometry knowledge. And sometimes you also should have the knowledge of physics and in some extent astronomy, mainly in astronomical survey. But in our agriculture, this astronomical survey is not important. But where we should consider the temperature while in surveying, in that condition we should have some knowledge of physics also. Now survey is broadly categorized into two different surveying. Why? This is principally different: plane surveying and geodetic surveying. First, plane surveying means if we consider the Earth's surface as a plane, you know that the shape of the Earth is spheroidal. That is, it's like globe is all round shape, isn't it? And here we measure the things there. If we consider them as a straight line, as a flat line, then it is called plane survey. But while you are doing a huge survey in a large area, for example, the whole survey of the country or whole, then at that condition you have to consider the geodetic surveying. That means in geodetic surveying, the lines that we draw in the surface of the Earth, if we connect 2 points,
then these points are not actually a straight line, they are curved lines. Here they are bended line. So considering these lines, the curved line and the triangles are spherical triangle, that is called geodetic surveying. And if we consider the earth surface is a flat, it is called plane surveying. For agricultural purpose, we mostly use plane surveying. Geodetic surveying is mainly worked out when the distance between the point we survey or the whole area is more than 72 kilometers or more area of land. For example, if you are going to survey for high tension line or for for railways, at that condition you may consider geodetic surveying. But for in our context, we consider all our surveys plane survey. We don't need any type of correction for this curved line. What we measure, that is final measurement. We don't need any correction for this curved line because we consider Earth is a flat surface. Okay, broadly these two types. And after this principal difference, now we can classify survey based on its nature of work. One type of work in survey is to do land survey. Land survey, previously I told about the doing survey before any work. That is also land survey. And topographical survey, mainly after carrying out any type of survey, what we will do, we will have to prepare the map. Map is the result of the survey, output of the survey. From the survey we will get some data. These data we have to convert them into some information, and using this information we will prepare a map. So all the purpose of this survey is to prepare their respective map. Using topographical survey, we will prepare topographical map. Using cadastral survey, we will prepare cadastral map. Using city survey, we will prepare city map. So in the map, what we see is the top view of the land. And in topographical topographical survey or topographical map, we will show the natural as well as artificial features in the earth surface. Natural features means river, stream, lakes, woods, all these things. And artificial features include roads, railways, canals, towns, even a single house, even a single pole, electric pole, even a tap you have to show there in the topographical map. Based on its precision, it may vary in what precision you have to go. That depends upon the objective of your survey. And I want to remind you that in the map we only see the plan, that means top view. You can see the size of the building in the map, but you cannot see the height of the building. One thing you have to be clear. In the map, you cannot see the height of the building. You only see the plan of the building, top view of the building. One thing. And topographical survey, you can see many political maps or other maps of our country. You can see the topographical survey. We also prepare topographical survey while doing canal survey or while preparing a master plan of our area. And cadastral survey is mainly done for fixing the property line. The work of cadastral survey is mainly done by the अमीन. तपाईले अमीन भनेर सुन्नुभयो होला, नापी कार्यालयमा हुने हैन. अमीनको काम चाहिँ के हो? क्याडेस्ट्रल सर्वे गर्ने हो, प्रोपर्टी लाइन फिक्स गर्ने, दुई जनाको जग्गाको सात सिमाना छुट्याइदिने एउटा काम. And next work of cadastral survey is to calculate the land area. You can calculate the land area of your land using the map. First you carry out survey, you draw a map, and from that map you measure. One of the practical is there, calculation of land under the map or on the field, in both ways. If already map is prepared, you can calculate from the map. If the map is not prepared, has not been prepared, then you have to carry out the cadastral survey and prepare the map and then calculate the area. How much hectare of land is in your property. And these will be used for transfer of the owner. One owner means मतलब के हो, तपाईले नापी गरेको काम चाहिँ अनि मालपोतमा गएर के हुन्छ, पास गर्नुहुन्छ नि.
त्यो चाहिँ लिगल प्रोसिड्युरको लागि चाहिँ क्याडेस्ट्रल सर्वेहरू गरिँदो रहेछ। एन्ड द नेक्स्ट वान इज द सिटी सर्वे. City survey is carried out mainly by the municipalities to show the connection of their constructions. For example, road, water supply, pipelines, sewerage system, and other works. यो चाहिँ कसले बनाउँछ? नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले बनाउन सक्छ आफ्नो एरियाभित्र कुन कुन सर्भिसहरू कहाँबाट लगाएको छ। रोड त बाहिरबाट देख्छौँ हामीले, त्यो पनि बनाएको हुन्छ कुनबाट कता जान, हैन, लोकेसन देखाउनलाई पनि काम लाग्यो। अब खानेपानीको चाहिँ पाइपलाइन काठमाडौँ भ्यालीमा मेलम्सीको पाइपलाइन कहाँबाट लगेको छ भन्नलाई पछि मर्मत गर्नु पर्यो, कुनै ठाउँमा बिग्रियो, अन्डरग्राउन्ड सबै ठाउँ खन्दै हिँड्ने कुरा भएन। त्यसको लागि त्यहाँ एउटा म्याप पहिले प्रिपेयर गर्न सक्यो। सिवरेज सिस्टम, सिमिलर इज द फर द सिवरेज सिस्टम एन्ड नाउ द इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी एनईए विद्युत प्राधिकरणले के गरिरहेको छ, कतिपय ठाउँमा भूमिगत पाइप के गरिरहेको छ, केबल, होइन, इलेक्ट्रिक केबललाई भूमिगत गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ कहाँबाट लगेको छ भनेर बनाएर राख्नु पर्यो। भोलि फेरि त्यहाँ ढल जाम भयो, के भयो, मान्छेले डोजर लगाएर खन्दाखेरि तार छोडियो भने के हुन्छ, मान्छेलाई करेन्ट लाग्न सक्छ। त्यो हिसाबले पनि सिटी सर्वेहरू गर्दछ। बट दिस नट भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आवर पर्पज, द्याट्स डन बाई सिभिल इन्जिनियर्स एन्ड अदर पिपल। एन्ड मेनली बेस्ड अन द अब्जेक्टिभ engineering survey, we already talked about it. If we are going to plan for designing engineering works, reservoir, roads, cow farm, irrigation canals, then we will do this type of survey. And this is our concern. But other also survey, there are military surveys mainly carried out by military for security purpose in the border area, in the insurgency, all these things. And mining survey by the Department of Mineralogy. They prepare the map where you will find कुन मिनरल कहाँ कति गहिरो ठाउँमा छ, हैन, त्यसको चाहिँ सर्वे गरेर म्याप बनाउँछ। त्यस्तै जियोलोजिकल सर्वे इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट फर अस, हैन। हामीले चाहिँ ग्राउन्ड वाटरको युज गर्ने भन्यो, कुन ठाउँमा इनार खन्दा पानी आउँछ, कुन ठाउँमा इनार खन्दा पानी आउँदैन, त्यसको लागि जियोलोजिकल सर्वे भनेको सोइलमा तपाईले पढ्नु भयो होला, डिफ्रेन्ट स्ट्याटाहरू हुन्छ। सोइलको चाहिँ मुनि पर्भियस एन्ड इम्पर्भियस स्ट्याटा बिलो द अर्थ सर्फेस, हैन, त्यसको चाहिँ स्टडीको लागि जियोलोजिकल सर्वे गर्छौँ। त्यस्तै आर्कियोलोजिकल सर्वे भनेको चाहिँ हिस्टोरिकल एन्सियन्ट चिजहरू, हैन। फर इक्जाम्पल हाम्रो केसमा भन्यो भने अब यहाँ गौतम बुद्धसँग रिलेटेड भएका प्लेसहरूलाई लोकेट गरेर चाहिँ त्यसरी हामीले आर्कियोलोजिकल सर्वेहरू गरेको हुन्छ। अब यो हाम्रो टेक्निकल कन्सर्नमा त्यति धेरै परेन र अब त्यसको चाहिँ हामीले अल्टिमेटली के गराउँछौँ, वी विल प्रिपेयर द म्याप फ्रम द सर्वे। एन्ड अगेन क्लासिफिकेसन विल कन्टिन्यू नाउ बेस्ड अन द इन्स्ट्रुमेन्ट युज। हामीले सर्वे गर्दैछौँ, हैन, इन्जिनियरिङ वर्क्सको लागि होला, टोपोग्राफिकल म्याप प्रिपेयर गर्नलाई होला, क्याडेस्ट्रल म्याप प्रिपेयर गर्नलाई होला, त्यो कुन इन्स्ट्रुमेन्टको युज गरेर गर्ने। देयर आर लट अफ नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, मेनली चेन सर्वे युजिङ चेन or tape, compass survey using magnetic compass. Compass means not that what is in geometry box here. Compass means here you can see the picture, this round shape with glass lid, that is magnetic compass. And geodetic survey, theodolite survey, this telescopic machine, here, that is theodolite survey, leveling survey, plane table survey, photogrammetric survey, aerial survey. These are the types of survey based on the mainly on the instrument. But among these all, we will study three of them. One is chain survey, second is compass survey, and third is leveling survey. We don't study theodolite, only engineers study on them. Based on our curriculum, we will study chain survey, second chapter, compass survey, third chapter, and leveling survey will be our fourth chapter. And using this, mainly in chain survey, you will only, chain means chain or tape, measuring tape, I hope you have already used them. And using this chain or tape, you can measure the distance, horizontal distance, vertical distance. And using compass, you can measure the angles, you can calculate the angles between two lines. And labeling is used to find the difference between 2 points. कुन ठाउँ अग्लो कुन ठाउँ होचो भन्नको लागि चाहिँ हामीले लेबलिङ सर्वे लेबल मेसिनको युज गर्दा रहेछौँ। एन्ड देन यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा भयो। अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर तपाईले त्यसलाई त इन्स्ट्रुमेन्टले त के गर्छ, त्यो ओन्ली कलेक्ट डेटा, रिडिङ मात्रै दिन्छ। त्यो रिडिङलाई सिस्टमेटिक वेमा लिनु पर्यो, हेफाजेटली लिएर भएन।
किन त्यसलाई कम्प्युटेसन गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेसन गरेर त्यसलाई प्लटिङ गर्नुपर्छ। त्यो प्लटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले मेथडहरू एप्लाई गर्नु पर्यो। पहिल्यै सर्वे गर्नु कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्ने, कुन मेथड युज गर्ने। Among the methods we have triangulation survey, traverse survey and tachometric survey. Among these three we will study about these first two, triangulation survey and traverse survey. In triangulation we will prepare a network of triangle. For that purpose we will only use the length of the sides. In a triangle there are how many sides? 3 sides, and we will measure all the sides, and if we are going to measure a plot, in that plot what we will do, we will convert our field plot into a number of imaginary triangles by fixing some pegs in the field, and we will measure the distance, and then we will carry out the survey. We will study in detail about triangulation in next class, coming class. And using compass or theodolite we do traverse survey, but in our context we don't use theodolite, so we do compass traversing. And tachometry is mainly for theodolite and a more advanced surveying method, but we will not use tachometry in our course. We will not study about it. And then next is this is about the classification of survey, types of survey, topographic survey, topographic map, engineering survey, and geological survey, plane survey. These are our main concerns. And while doing the survey you have to follow some principles. You have to have, whether you use any type of instrument or any type of methods, any method of survey, you have to follow some basic principles. First one is location of a point by measurement of 2 points of reference. We have already discussed that surveying is the art of determining or establishing the relative position. We have to remind the word relative, not only the position but relative position of the point. Here in the picture you can see the first example, P and Q are the two given points. They are the reference points. On the basis of P and Q, we have to establish third point R. We have to establish a third point. How can you do that? That is the main basic idea in survey. If you are already known about 2 points, then you have to fix. You are going to fix the third point. There are a number of ways. First is you take the distance from P to R and Q to R. You measure it, and then to make a map, you can use compass, geometry compass. The compass that is you use the geometry box, and take the arc using this geometry compass, and then make 2 arcs. They will coincide, intersect, not coincide. They will intersect at some point. That will be the point R. In the P र Q known छ भने दुईटा पोइन्ट हामीलाई नोन चाहियो अथवा हामीले एज्युम गर्छौं केही न केही कुरा त सुरुमा रेफरेन्सको लागि चाहियो। त्यसपछि हामीले त्यसको बेसिसमा थर्ड पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ एउटा तरिका भनेको दुईटै P देखि पनि Q देखि पनि R को डिस्टेन्स नोन भयो भने थाहा हुँदछ। अथवा हामीले सर्वे गर्दै छ भने नाप्नु पर्यो P देखि R को डिस्टेन्स कति, Q देखि R को डिस्टेन्स। एउटा तरिका यो छ हैन त। अब यो सम्झिरहनु होला पछिसम्म काम हुन्छ। त्यस्तै अर्को के रहेछ, P र Q मा चाहिँ हामीले सिधै P देखि R Q देखि R नाप्न मिलेन। मानौं P र Q को बीचमा चाहिँ एउटा पोखरी छ, तपाई जानै मिलेन त्यहाँनिर। P र Q त ल्यान्डमै छ, तर P र R पर्ने जुन ठाउँ ठ्याक्कै त्यही बीचमा कुनै अब्स्ट्याकल छ, पोखरी होला, रुखले छेक्देला, के होला भने त्यतिखेर नाप्न मिलेन हैन त। P देखि R जब पोखरी रहेछ भने देखिन्छ, टेप लान मिलेन, अथवा केही घुमाएर गर्न सकिएला, नसकिने भने त हुँदैन। बीचमा रुखै रहेछ, बिल्डिङले छेक्दियो भने त पनि सम्भव भएन। त्यस्तो बेला हामीले के गर्न सक्छौं त, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर फर PQ। PQ को लेन्थ भयो, त्यसमा परपेन्डिकुलर पनि ड्रा गर्नु पर्यो, बाइसेक्टर S भन्ने पोइन्ट चाहिँ बीचमा मिड पोइन्ट हुँदो रहेछ। एन्ड देन नाउ यु हेभ टु मेजर द डिस्टेन्स फ्रम S टु R। S देखि R सम्म मेजर गरियो भने अनि के हुन्छ त, यसरी हामीले R एउटा डिस्टेन्स अनि एउटा एंगल पनि भयो र मिड पोइन्ट पनि भयो। यो पनि एउटा टेक्निक रहेछ। अदरवाइज यु क्यान युज अनदर टेक्निक। सी नम्बरमा हेर्नु होला, PQ भन्ने दुईटा पोइन्ट छ, त्यसलाई एउटा लाइनले हामीले ड्रा गर्यौं भने
त्यसमा अब आर पीदेखि आर देखिएको छैन होइन पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर पनि ड्र गर्न मिलेन केही मानौँ केही अब्स्ट्याकल छ सपोज यु क्यान measure the distance from Q to R and measure the angle. Now you have to measure the angle. होइन पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गर्नलाई चाहिँ कतिपय कन्डिसनमा एङ्गल नभए नि हुन्छ होइन तर यहाँ त 90 डिग्री एङ्गल हो बाइसेक्टर भनेको तर मेजरमेन्ट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट सिम्पल होइन तपाईँलाई चाहिँ यो सेटी स्क्वायर भए पनि हुन्छ तर यहाँ चाहिँ के अरे अल्फा भन्ने भ्यालु त भेरिएबल हो दिनु पनि सक्छ 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 20 डिग्री 90 डिग्री होइन 120 डिग्री जति पनि हुन सक्छ फर द्याट केस यु हेभ टु मेजर इट युजिङ एप्रोप्रिएट इन्स्ट्रुमेन्ट मेग्नेटिक कम्पास राखेर नाप्ने कि थ्योरोलाइट राखेर नाप्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई गलत चाहिएको छ एउटा एङ्गल एन्ड देन एनदर इज द लेन्थ पीदेखि क्यूको लेन्थ नाप्नु भयो भने यसरी पनि पोसिबल हुन्छ एन्ड अनदर अप्सन इज you are not able to measure the distance because there is some obstacle between both from P to R and also from Q to R. भनेको बीचमा खोला छ P र एउटा खोला छ P र Q भन्ने चाहिँ खोलाको ब्याङ्कमा तपाईँले साइडमा चाहिँ P र Q भन्ने पोइन्ट चाहिँ फिक्स गर्नुभयो R खोला पारि छ R भन्ने पोइन्ट तपाईँलाई त्यहाँनिर फिक्स गर्नु पर्यो त्यहाँ पुल बनाउनु पर्यो है ट्विन हाल्नु पर्यो के गर्नु पर्यो हो R भन्ने पोइन्ट चाहिँ नाप्नु पर्यो कहाँनिर छ भनेर लोकेट गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर यु क्यान युज एङ्गल्स अल्फा एन्ड बिटा पीमा बसेर आर त देखिन्छ नाप्न नसके हो खोला तरेर जान नसके हो होइन एन्ड अल्सो फ्रम क्यू यु क्यान मेजर द एङ्गल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ एउटै साइडमा राख्नुभयो भने त्यहाँबाट त्यसको चाहिँ के आउँछ लोकेसन चाहिँ आउँछ सिमिलरली यु क्यान मेजर डिस्टेन्स इन वान साइड एन्ड एङ्गल इन अनदर साइड यु क्यान फर्स्ट प्रिन्सिपल इज लोकेटिङ अ पोइन्ट इन द रेफरेन्स अफ 2 points okay and second one is working from whole to part. This is also very important in survey. For example, तपाईलाई चाहिँ तपाई आफ्नो कलेजको युनिभर्सिटीको चाहिँ पर्मिसेसको चाहिँ सर्वे गर्दै हुनुहुन्छ हैन तपाईले सर्वे गरेर नाप्न सुरु गर्नु पर्यो टेप कम्पास लिनुभयो अब त्यसपछि गेटबाट सुरु गर्न थाल्नुभयो मेन गेट नाप्नुभयो त्यहाँबाट त्यसमा भएको रोड नाप्नुभयो लिन पिच नाप्नुभयो पिजी बिल्डिङ नाप्नुभयो क्याफेटेरिया नाप्दै जानुभयो हैन नाप्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ के भयो त पार्टदेखि होल भयो होलदेखि पार्ट भएन पार्टलाई नाप्दै जानुभएको छ त्यसमा थप्दै ड्र गर्दै लानु पर्यो तर इन सर्वे देयर इज अलवेज सम इरर सर्वेमा जिरो हुनु भने चाहिँ एउटा त्यो कोइन्सिडेन्स हो त्यो कहिलेकाहीँ हुन्छ सधैँ हुँदैन है त तपाईँले एउटै चिजलाई दुईचोटि नाप्नु भने 1 mm भए पनि इरर डिफ्रेन्सेस हुन्छ जसलाई हामीले इरर भन्दैनौँ डिफ्रेन्सेस भन्छौँ डिस्क्रिपेन्सी होइन एकचोटि नाप्नुभयो अलिकति कम आएछ अलिक टेप थोरै तन्कियो भनेर आयो अलिकति त्यसले कम आयो कति तन्काउने भनेर फिक्स छैन त्यहाँ होइन हामीले त त्यसरी क्यालकुलेटर वेमा कति फोर्स लगाएर तान्ने भएर त्यहाँ डाइनामोमिटर राखेर तान्दैनौँ है त्यो त झन् सिरियस काम हुन्छ भने पछाडि त्यो इररहरू चाहिँ थपिँदै होइन पिजीको बिल्डिङ अलिकति पछाडि सर्यो लाइब्रेरी अझै पछाडि सर्ने भयो किन पिजीको बिल्डिङबाट लाइब्रेरी नाप्नुहुन्छ अब त हो त्यहाँ पिजीको बिल्डिङबाट गेटबाट पिजी नाप्नु भएको थियो गेटबाट पिजीको बिल्डिङमा अलिकति सरिस्याएर छ भने लाइब्रेरी झन् पछाडि क्याफेटेरिया अझै उता होस्टल कता सबै सर्दै जानेको त्यो सर्दै जाँदा अलिकति सरे होला कन्सिडरेबल होला तर फेरि गेटबाट पिजी बिल्डिङ नाप्दा थोरै मात्रै इरर भएको थियो होइन अलिकतिमा सरे त खासै फरक परेको थिएन अब त्यहाँबाट पिजी बिल्डिङबाट लाइब्रेरी त झन् त्यसमा पनि अझै इरर आयो थपियो लाइब्रेरी बिल्डिङ त अझै मोर इरर अझै टाढा पुग्यो त्यसरी गर्दै लास्टतिर पुग्दाखेरि त लट्स अफ इरर त के हुँदो रहेछ एकुमुलेट हुँदो रहेछ पार्ट टू होल गर्यो भने इरर विल बी एकुमुलेटेड सो वाट यु हेभ टु डु यु हेभ टु क्यारी फ्रम होल टु पार्ट अब होल टु पार्ट कसरी गर्ने होल पहिला हाम्रो कम्पाउन्ड एरिया फेन्सिङ एरिया कति हो पहिला त्यसमा हामीले ट्रायङ्गुलेसन गर्ने कि ट्राभर्सिङ गर्ने पहिला त्यो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो फिक्स गर्नु पर्यो आइदर ट्रायङ्गुलेसन अर ट्राभर्सिङ होइन त कुन चाहिँ हामीले चेन युज गर्छौँ अथवा टेप युज गर्छौँ भने के गर्नु पर्यो ट्रायङ्गुलेसन गर्नु पर्यो कम्पास युज गर्छौँ कम्पास र चेन दुईटै युज गर्छौँ भने त्यतिखेर ट्राभर्सिङ गर्नु पर्यो अथवा थ्योरलाइट युज गर्छौँ भने ट्राभर्सिङ गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो गरिसकेपछि के भन्छ पहिला हामीले त्यसको आउटर बााउन्ड्री नापेर त्यो मिल्यो कि मिलेन चेक गर्छौँ मिलेर अनि फेरि रिपिट गर्छौँ त्यसको नि फर्मुला छ नि बिस्तारै जान्नुहुन्छ तपाईँले फर्स्ट अनि त्यस पछाडि के हुन्छ त एन्ड देन यु वाट विल डु आफ्टर चेकिङ द्याट युर ट्राभर्सिङ इज करेक्ट देन यु विल स्टार्ट प्लटिङ दिस बिल्डिङ्स फिल्ड्स ट्रिज होइन
होल एरिया ठिक छ, अब त्यो एरियाको बेसिसमा नाप्नुहुन्छ। अब पिजी बिल्डिङको बेसिसमा लाइब्रेरी नाप्नुहुन्न तपाईँले। अब अहिले बनाएको त्यो ट्राभर्सको कन्ट्रोल पोइन्ट हो नि, त्यो पोइन्ट अहिले हामीले पिक्यू भने जस्तो त्यहाँ पिक्यूआर एसटी अब धेरै पोइन्ट बनाउँछ हामीले। पी र क्यूबाट आर नाप्यौँ भने उतापट्टि अब एस र टीबाट यु नापौँला त्यसरी है त। भनेपछि अनि त्यसो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, होल टु पार्ट गर्नुभयो भने इरर चाहिँ कम्पेन्सेट हुँदो रहेछ भित्रै। अब पहिला बााउन्ड्री त फिक्स भइसकेको छ होइन, अब एउटा बिल्डिङ भागेर त बााउन्ड्री भन्दा बाहिर जानु त पाउँदैन, किनभने हरेक त्यो कन्ट्रोल पोइन्टबाट नाप्नु पर्छ। अघि एउटाको रेस्टुरेन्ट अर्को भन्नाले हामीले जुन बिग्रिसकेको छ त्यसको रेस्टुरेन्ट नाप्दैनौँ, जुन ओरिजिनल हो बााउन्ड्री त्यसको रेस्टुरेन्ट नाप्छौँ। त्यसलाई वी हेभ टु डु अलवेज फ्रम होल टु पार्ट। दिस इज अनदर प्रिन्सिपल, भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल। एन्ड एट लास्ट नेक्स्ट प्रिन्सिपल इज इन्डिपेन्डेन्ट चेक। इन्डिपेन्डेन्ट चेक मिन्स इन सर्वे होइन, सर्वे तपाईँ कुनै ठाउँमा नाप्न जानु भएको छ, दुईवटा होइन दुईवटा रुख बिचको डिस्टेन्स नाप्नु, त्यो दुईवटा रुख बिचको डिस्टेन्स कति हो भन्ने कुरो नो वान नोज, कसैलाई पनि थाहा छैन, किनभने त्यहाँभन्दा अगाडि कसैले नापेकै छैन। तपाईँले नाप्नुभयो, एउटा भ्यालु निकाल्नुभयो, तपाईँले फेरि नाप्नुहुन्छ अर्को भ्यालु आउँछ। 1 mm भए पनि इरर आउला होइन, 0.5 mm भए पनि इरर आउला, केही न केही इरर त आउँछ। अर्को मान्छेले आएर नाप्यो भने त झन् धेरै इरर आउँछ। एउटा टेप एकैचोटि तन्काएर 20 मिटर नाप्दा त इरर कम आउला। एउटै टेपलाई तपाईँले 120 मिटरको टेप लिएर 100 मिटर नाप्नु पर्यो, त्यसलाई सेक्सनमा डिभाइड गर्नु स्टेजमा L1 L2 L3 L4 L5 गरेर नाप्नुहुन्छ। त्यसरी नाप्दाखेरि त झन् के हुनु पर्यो, झन् धेरै। अब तपाईँले नापेको कुरा चाहिँ दुईवटा नाप्दा ठ्याक्कै एउटै आयो, ल मिल्यो भन्ने होइन, 5 mm इरर आयो, अर्कोपल्ट नाप्दा 10 mm इरर आयो, अर्को मान्छेले नाप्दाखेरि 20 mm इरर आयो, अर्कोले नाप्दाखेरि 50 mm इरर आयो। अब कोले नापेकोलाई चाहिँ मिल्ने र कोले नापेकोलाई चाहिँ नमिल्ने भन्ने होइन। त्यसको लागि हामीले व्हाट वी हेभ टु डु इन्डिपेन्डेन्ट चेक। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो हरेक इन ल्यान्ड इन चेन सर्वे अर इन ट्रायङ्गुलेसन इन कम्पास सर्वे इन लेभलिङ सर्वे सबै सर्वेमा के छ भने एउटा स्ट्यान्डर्ड रुल डेभलप गरेको छ। चेन सर्वेमा भयो भने यतिसम्म इरर एक्सेप्टेबल, कम्पासमा यतिसम्म एक्सेप्टेबल, लेभल मेसिनमा यतिसम्म एक्सेप्टेबल। तपाईँले निकालेको इरर चाहिँ एक्सेप्टेबल भित्र पर्यो भने द वर्क यु हेभ डन इज राइट, करेक्ट, इट इज एक्सेप्टेबल। अदरवाइज यु हेभ टु रिपिट योर वर्क एगेन, फेरि गर्नु पर्यो। अल्सो इन इक्जाम, तपाईँलाई बोर्डमा पनि बोर्ड इक्जाममा पनि न्युमेरिकल आयो भने तपाईँलाई यो पोइन्टको भ्यालु थाहा छ, त्यो पोइन्टको भ्यालु निकाल्नुहोस् भनेर केही डाटाहरू दियो, सर्वेको डेटाहरू दियो भने तपाईँले चाहिँ भ्यालु निकालिदिनुको सक्यो होइन। यु हेभ टु चेक वेदर यु हेभ त्यो क्यालकुलेसन चाहिँ ठिक छ कि भयो कि भएन भनेर चेक गर्ने पनि मेथडहरू छ। आई विल सेयर यु इन कमिङ क्लास इन द रेस्पेक्टिभ च्याप्टर्स टपिक ओके। बट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड 3 थिङ्स: location of the point on the basis of 2 reference points, working from whole to part, and the is independent check. And what we do after we carry out the survey, we get some data. Using that data, we will do some calculations. We will check this accuracy, whether our work is permissible or not. And then after all these calculations, what we have to do is plot this data or information, not data. You will acquire information from the data. दुईटा पोइन्टको चाहिँ लेन्थ तीनटा साइडको लेन्थ लिनुभयो भने अब के भनिन्छ, ट्रायङ्गल बन्यो। त्यो ट्रायङ्गल चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन हो। लेन्थ मात्रै त हाम्रो डेटा थियो, अब त्यसलाई हामीले ट्रायङ्गल बन्यो नि त तीनटा। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले तीनटा साइड थाहा भयो भने एउटा बेस लिनुहुन्छ, दुईतिरले कम्पासले काट्नु भने अघि नेको पिक्युआर, पी र क्यूको थाहा छ, पी र आर पनि थाहा छ, क्यू र आर पनि थाहा छ भने कम्पासले प्लट गर्नु पर्यो। त्यो त्यसपछि बल्ल म्याप बन्छ। र अब म्याप भनेको चाहिँ के हो भने व्हेन यु डु अ सर्वे फर लार्ज एरिया, ठुलो एरियाको सर्वे गर्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ सानो अब हामीले के गर्नु पर्यो, पेपरमा उतार्नु पर्यो है, पेपरमा उतार्नु पर्यो, त्यसलाई हामीले म्याप भन्छौँ। र म्यापमा पनि अब स्पेसल कन्डिसन के हो भने तपाईँले बिल्डिङको चाहिँ हामी म्याप भन्दैनौँ, त्यो एउटा बिल्डिङ बनाउनु भएको छ, होल सर्वे गर्ने एरियाको त म्याप भयो त्यसरी नै, तर बिल्डिङको चाहिँ 4वटा कुना नाप्नु भयो र त्यसको चाहिँ म्याप जस्तै टप भ्यू बनाउनु भयो भने टप भ्यू बनाउनु, म्याप जस्तै टप भ्यू, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, प्लान भनेर भन्छौँ। अब तपाईँले फिल्डमा के गर्नुभयो भने 100 मिटर नाप्नु पर्यो। अब तपाईँले तपाईँको पेपरमा 100 मिटर अटाउनु पर्यो। पेपर त 100 मिटर हुँदैन, 20 बाइ सेन्टिमिटरको होला होइन, A4 पेपर हो भने लेन्थ
अब तपाईँको चाहिँ अझै ठुलो पेपर साइजमा जानुभयो A2 A3 A1 होइन A0 भन्ने साइज हुन्छ ठुल्ठुलो पेपर तपाईँ चार्ट पेपर भनेर बुझ्नुहुन्छ होला गरे होइन ड्रइङ पेपरको चाहिँ साइजहरू अझ फरक A0 A1 A2 A3 A4 भन्ने हामीले युज गरेको एउटा A4 भयो। अब तपाईँले सानो एरियाको चाहिँ सर्वे गर्नुभएको छ तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ धेरै केही पनि छैन खेत मात्रै बारी मात्रै छ रुखहरू पनि छैन अरू फिचर्सहरू छैन अघिको भने जस्तो नेचुरल त्यहाँ आर्टिफिसियल फिचर्सहरू छैन क्राउडेड छैन एरिया क्राउडेड भनेको त्यहाँ चाहिँ धेरै चिजहरू छैन भने तपाईँले चाहिँ वाट यु हेभ टु डु इज प्रिपेयर द लेआउट होइन त्यसको चाहिँ म्याप बनाउनु पऱ्यो म्याप बनाउँदाखेरि A4 पेपरमै बनाए पनि हुने भयो तपाईँले त्यहाँ दिने इन्फर्मेसन त्यहाँ लेख्नुहुन्छ नि त यसको डाइमेन्सन लेख्नुहुन्छ यहाँदेखि यहाँ यति छ भनेर त्यो चाहिँ प्रष्ट देखिने हुनु पऱ्यो भद्रगोल हुनु भएन होइन लेख्न नमिल्ने गरी कम्प्याक्ट हुनु भएन अब कम्प्याक्ट हुने भयो भने के गर्नु पर्यो धेरै चिज थियो सानोमा बनाउन खोजियो कम्प्याक्ट हुने भयो भने वाट यु हेभ टु डु यु हेभ टु इन्क्रिज द पेपर साइज अलिक ठुलो A3 मा बनाउँदा हुन्छ कि A4 मा भएन भने A3 मै नट्ने जस्तो भयो भने अलिकति A2 मा बनाउने कि A1 मा बनाउने त्यसरी हामीले पेपर साइज जहिले पनि ड्रइङ बनाउने भन्ने बित्तिकै A1 मा ल्याएर त्यो ठुलो पेपर युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन ठुलो पेपर बनाउनु भएको छ ग्रिन हाउसको चाहिँ लेआउटमा चारवटा साइडको लेन्थ मात्रै लेख्नु भएको छ मिनिङलेस हो त्यो है त सानो पेपरमा चिटिक्कको बनाएको भइहाल्थ्यो र ठुलो पेपर राख्नु भएको छ एउटा कुनामा सानो यत्रो ड्रइङ बनाउनु भएको छ द्याट इज अल्सो नट एप्रोप्रिएट पेपर जुन ड्रइङ पेपर तपाईँ लिनुहुन्छ त्यो पेपर चाहिँ कम्प्लिटली फिलअप हुने जस्तो होइन बाहिर बााउन्ड्री लेयर त चाहियो त्यसको बोर्डरहरू त राख्नु पर्यो तपाईँले मार्जिन त छोड्नु पर्यो त्यो मार्जिनभित्र चाहिँ अब धेरै स्पेस एकदम अनावश्यक रूपमा चाहिँ स्पेस चाहिँ खाली भएर जानु भएन हाम्रो फिचर्सहरू एकदम टाइट हुनु पर्यो त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा फिल्डमा सबै हामीले नाप्यौँ 100 मिटर लेन्थ छ सबैभन्दा लामो लेन्थ हाम्रो डायगोनल चाहिँ हाम्रो फिल्डको चाहिँ 100 मिटर भयो अरे अब पेपरको डायगोनल चाहिँ हाम्रो सपोज मानौँ 30 सेन्टिमिटर छ पेपरको डायगोनल हामीलाई जुन ड्र गर्न मिल्ने पोर्सन मार्जिन छोडेर भने अब के भयो त 100 मिटरलाई तपाईँले 30 मा लाने कि अथवा किन पुरै फिर्नुपर्छ भन्ने भयो 25 सेन्टिमिटरमा झारिदिनु भयो होइन त 100 मिटरको डायगोनल त अब हाम्रो पेपरमा त के हुने भयो 25 सेन्टिमिटर मात्रै हुने भयो ओके अनि त्यसलाई तपाईँले के गर्नु कन्भर्ट गर्नु पर्यो यही कन्भर्ट गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ स्केलमा लाने भनेर भन्छौँ स्केल कन्भर्ट टु स्केल यसैलाई हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन भनेर भन्छौँ है त्यो भएर चाहिँ प्लान भने के रहेछ प्लान अर म्याप दुईटै ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेको पेपरमा देखाउने गर्छ प्लान भनेको चाहिँ एकदम कम ब्रेकडाउन गरेर होइन सानो हामीले नापेको हाम्रो 10 मिटरको बिल्डिङलाई तपाईँको चाहिँ देखायौँ भने पेपरमा A4 मा A3 मा देखायौँ भने त्यो प्लान हुने भयो हाम्रो चाहिँ अब 100 मिटरको 200 मिटरको एरियालाई चाहिँ हामीले पेपरमा देखायौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ म्याप हुने हो होइन त तपाईँको स्केल चाहिँ स्मल स्केल भनेको धेरै त्यसलाई सानो बनायौँ स्मल स्केल भनेको चाहिँ भ्यालु त ठुलो हुन्छ स्केलको यसमा तर भन्न खोजेको कुरो चाहिँ स्मल स्केल भन्दा पनि भ्यालु ठुलो हुन्छ 1:1000 2000 3000 भन्छ स्मल स्केल है 1000 होइन 1:10,000 होइन 5000 भन्छ अथवा 1 लाख होइन स्मल स्केलमा अब लार्ज स्केलमा के हुन्छ लार्ज स्केलमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ कम हुन्छ 1:100 1:500 भने त्यो चाहिँ लार्ज स्केल हुने भयो त्यो चाहिँ हामीले प्लानहरूमा बनाउँछौँ मेनली बिल्डिङको ड्रइङ गर्दाखेरि यु हेभ थ्री टाइप्स अफ ड्रइङ वान इज प्लान भ्यू टप भ्यू द्याट इज टप भ्यू एन्ड एनदर इज एलिभेसन भ्यू एन्ड अदर इज सेक्सन भ्यू यो चाहिँ बिल्डिङको ड्रइङतिरको कुरा हो होइन यहाँ त्यसमा चाहिँ धेरै रिलेसन छैन तर हामीले प्लान भनेको चाहिँ यहाँ छुट्याउनु पर्यो म्याप र प्लानको डिफ्रेन्सेस के हो भनेर होइन त्यस पछाडि नेक्स्ट त्यो स्केलमा हामीले कन्भर्ट गर्ने बेला वाट यु हेभ टु डु वी हेभ टु राइट दिस स्केल हामीले 100 मिटरलाई कपीमा चाहिँ 25 सेन्टिमिटर मात्रै बनाउने भयो 100 मिटर कन्भर्ट टु 25 सेन्टिमिटर भनेपछि के भयो कति रेसियोमा चेन्ज गर्नु पर्यो 25 सेन्टिमिटर बाई 100 मिटरलाई पनि सेन्टिमिटरमा लानु पर्यो अनि त्यसको रेसियो कति आउँछ 1:4000 आउँछ कि कति आउँछ होइन त्यो चाहिँ हामीले के त न्युमेरिक स्केल भनेर लेखेको छ यहाँ लेखेको छ 1:100,000 भनेर लेखेको छ अथवा 1 लाख भनेर लेखेको छ त्यो भनेको के हो त त्यसलाई हामीले न्युमेरिक स्केल भनेर भन्छौँ न्युमेरिक स्केललाई चाहिँ फ्र्याक्सनमा देखायो भने त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन पनि भन्छ अब यो न्युमेरिक स्केलको चाहिँ इजिनेस के हो भने हामीले कुनै पेपर बनायौँ म्याप तपाईँले याद गर्नु होला प्र्याक्टिकल सिटमा तपाईँहरूले चाहिँ त्यो जहाँ म्याप बनाउनु भएको हुन्छ त्यसमा स्केल लेख्न छुटाउनु भएन है मैले अलिकति रिमाइन्ड गर्छु स्केल लेख्न छुटाउनु भएन नर्थ डिरेक्सनको एरो लेख्न छुटाउनु भएन
टाइटल लेख्न छुटाउनु भएन, के को ड्रइङ बनाइरहनु भएको हो, आफ्नो नाम प्रिपेयर बाई भनेर लेख्न छुट्नु भएन होइन त। अनि केही चाहिँ हामीले सिम्बल लेजेन्डको कुरा गर्छौँ त्यो पनि राख्नु पर्यो भनेपछि स्केल पनि राख्नु पर्दो रहेछ। एउटा न्युमेरिक स्केल भन्ने हुँदो रहेछ। एन्ड एनदर वान इज ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल भनेर चाहिँ यो लाइनहरू तपाईँले जुन देख्नुहुन्छ किलोमिटरमा, माइलमा, फिटमा भनेर लेखेको छ, यो चाहिँ हामीले यसरी पेपरमा ड्र गरिदिन सक्छौँ जुन हामीले म्याप बनाएका छौँ। अब न्युमेरिक स्केलको प्रब्लम के हो भने व्हेन यु स्टोर दिस म्याप फर अ लङ टाइम अफ इयर, long period of years, then what happens due to the properties of the paper and moisture content in the atmosphere, this paper can be shrink हैन। पेपर चाहिँ खुम्चिन सक्छ। त्यो खुम्चियो भने त हाम्रो होल हामीले बनाएको म्याप नै खुम्चियो। तर हामीले के भनिरहेको छौँ, म्यापमा 25 सेन्टिमिटर भएको चिज फिल्डमा कति हो 100 मिटर हो भनिरहेको छौँ। किनभने 1:4000 भन्यो भने त त्यस्तो देखिने भयो। तर खुम्चिएर के भइदियो, हाम्रो 25 सेन्टिमिटर त अब त खुम्चिएर 24 सेन्टिमिटर भइदियो होला भनेर डायगोनल 1 सेन्टिमिटर खुम्चियो। अब त फिल्डमा हामीले नापेको 25 त त्यहाँ त 100 भन्दा धेरै हुनु पर्यो नि। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो न्युमेरिक स्केलमा चाहिँ श्रिङ्केजको प्रब्लम सर्ट पिरियडको लागि हो, गुड क्वालिटी पेपर हो, नो प्रब्लम। फर लङ पिरियड यो म्याप क्यान बी डिस्टोर्टेड ड्यु टु श्रिङ्केज। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ ग्राफिकल स्केल भनेर बनाइदिन्छौँ। अब ग्राफिकल स्केल त सेम पेपरमा बनाउँछौँ। द्याट्स वाइ इफ द म्याप shrinks due to this reason, then scale will also shrink. यो ग्राफमा हामीले 1 सेन्टिमिटर भनेको 1 किलोमिटर 1 2 3 4 5 6 लेखेको छ। 1 सेन्टिमिटर जस्तो देखिन्छ। बनाएको 1 सेन्टिमिटरकै लागि होला नहोला त्यही गरिन्छ। 1 सेन्टिमिटर भनेको 1 किलोमिटर हो भनेर बनाएको छौँ। यसलाई श्रिङ्केज भइदियो भने त पेपरसँग चाहिँ यो पनि श्रिङ्क हुन्छ। अब के हुने भयो त, यो जसरी रिलेटिभली हाम्रो म्याप र हाम्रो स्केल दे विल बोथ श्रिङ्क इन द सेम प्रोपोर्सन। भनेपछि अब हामीले यहाँ फिल्डमा जति नाप्छौँ 1 देखि 2 सम्म चाहिँ 1 सेन्टिमिटर बनाएको थियो, 1 किलोमिटर बनाएको थियो। अब घटेर चाहिँ 9 mm भएको रहेछ भने त्यो पनि 9 mm भनेको 1 किलोमिटर हुने हो भने चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट गरिरहन परेन। फिल्डमा जे छ मतलब हाम्रो म्यापमा जे छ त्यही नै। जहाँ सुरुमा हामीले अलिकति क्लियर गर्नु यसलाई, सुरुमा हामीले बनाउँदाखेरि 1 सेन्टिमिटर भनेको 1 किलोमिटर हुने हरेक ठाउँ हाम्रो म्यापमा भनेर हामीले बनाएको थियौँ भने अब त्यो खुम्चियो भने के हुने भयो त, जस्तो हामीले 1 देखि 2 सम्म नाप्दाखेरि त 0.9 मात्रै आयो, 0.9 सेन्टिमिटर। अब हरेक ठाउँमा के भनेको अघिको 1 सेन्टिमिटर त अब 0.9 सेन्टिमिटर भएको छ। त्यो 0.9 सेन्टिमिटर भनेको 1 किलोमिटर हुनेको हामीले कन्भर्ट गरिरहन परेन। त्यस्तो केसको लागि चाहिँ हामीले ग्राफिकल स्केल भनेर भन्छौँ। र अब रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्नको लागि चाहिँ त्यो अथवा न्युमेरिक स्केललाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दा डिस्टेन्स अफ द अब्जेक्ट अन ड्रइङ डिभाइड बाई द करेस्पोन्डिङ एक्चुअल डिस्टेन्स अफ द अब्जेक्ट अन ग्राउन्ड। ड्रइङमा 25 सेन्टिमिटर छ, ग्राउन्डमा 100 सेन्टिमिटर भयो अथवा 105 भयो, 102 भयो, जति पनि हुनसक्छ। अहिले मैले राउन्ड अफ फिगर दिएँ तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि। जस्तो यहाँ इक्जाम बोथ चाहिँ सेम युनिटमा हुनु पर्यो। मेन कुरा चाहिँ युनिट हो। 25 सेन्टिमिटर बाई 100 मिटर गर्नुभयो त्यो मिटरलाई पनि तपाईँले केमा लानु पर्यो, सेन्टिमिटरमै लानु पर्यो। जस्तो यहाँ 1 सेन्टिमिटर चाहिँ 10 मिटर भएको छ भने स्केलमा 1 सेन्टिमिटर भने पेपरमा 1 सेन्टिमिटर भएको चिज फिल्डमा 1 मिटर हो भने त्यसको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन चाहिँ 1/10 मल्टिप्लाई बाई 100। किनभने मिटरलाई केमा लानु पर्यो, सेन्टिमिटरमा लानु पर्यो। त्यसले गर्दा 1:1000 भएर आयो। त्यस्तै अब 1 सेन्टिमिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर रहेछ भने के हुँदो रहेछ त 1/10,000 हुँदो रहेछ होइन। यो सिम्पल म्याथमेटिक्सले देखायो है। त्यसरी हामीले चाहिँ युज गर्न सक्ने गर्छौँ। र अब कुनै पेपरमा चाहिँ हामीले कुनै म्यापमा चाहिँ के गर्यौँ, वाट वी डु वी बिल्ड बोथ न्युमेरिक स्केल एन्ड ग्राफिकल स्केल। हामीले कुनै म्यापमा चाहिँ दुईटै बनाइदिएको छौँ। सपोज न्युमेरिक स्केल पनि छ, ग्राफिकल स्केल पनि छ। तर के भयो, हाम्रो म्याप चाहिँ श्रिङ्केज भयो भने अब न्युमेरिक स्केल त काम लाग्दैन होइन। किनभने त्यो चेन्ज भइसक्यो। 1:1000 भनेको चिज त अब कि 1:1001 भयो होला, 1:999 भयो होला अथवा बेसी भयो होइन। अब त्यो ओरिजिनल स्केललाई हामीले चाहिँ नयाँ न्युमेरिक स्केलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामीले स्ट्रङ स्केल भनेर भन्छौँ। र त्यो स्ट्रङ स्केलको लागि चाहिँ हामीले श्रिङ्केज फ्याक्टर भनेर निकाल्नुपर्छ। त्यो श्रिङ्केज फ्याक्टर चाहिँ कहाँबाट आउँछ, ग्राफिकल स्केलबाट आउँछ।
ग्राफमा हामीले अघि 1 सेन्टिमिटर भनेको चिज चाहिँ के भयो 0.9 मा गयो अथवा 1.1 भयो हैन भनौँ घट्यो 0.9 भयो 0.95 भयो 0.8 भयो भने त्यसको बेसिसबाट हामीले ओरिजिनली कति थियो अब कति भयो त्यसको बेसिसबाट हामीले श्रिङ्केज फ्याक्टर निकाल्छौँ र त्यो श्रिङ्केज फ्याक्टरले ओरिजिनल स्केल भनेको न्युमेरिकल स्केल जुन त्यहाँ इन्डिकेटर गरेर लेखेको थियो 1 in 10,000 भनेर त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर नयाँ न्युमेरिक स्केल आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले श्रमिक स्केल भनेर भन्ने गरेका छौँ र म्यापहरू बनाउँदाखेरि अघि नै मैले तपाईँलाई भने जस्तै सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ हाम्रो हैन कति फिचर्स हैन कतिको त्यहाँ चाहिँ फिचर्सहरू कति क्राउडेड छ खुल्ला चौर छ भने हामीलाई त्यहाँ भित्र मेजरमेन्ट गर्ने चिज धेरै हुँदैन रुखै रुख छ घरै घर छ बाटै बाटो छ धेरै कुरा मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले हाम्रो त्यहाँको ल्यान्डको नेचर हिसाबले चाहिँ हामीलाई क्राउड कति त्यसलाई हामीले क्राउड भन्छौँ क्राउड कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको बेसिसमा हामीले कत्रो पेपरमा हामीले प्लट गर्ने भन्ने कुरा पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ र हामीलाई कति प्रिसिजनमा प्लटिङ सानो सानो एउटा रुख एउटा फुलको बोट होइन जस्तो तपाईँ चाहिँ हर्टिकल्चर पढ्नुहुन्छ गार्डनिङको कुरा गरिरहनु भएको छ गार्डनको लागि सर्वे गर्नु भएको छ यो एक्जिस्टिङ गार्डनलाई चाहिँ हल्का मोडिफाई गर्न खोज्नु हल्का मोडिफाई होइन भने एउटा फुलको बोटको पनि तपाईँलाई भ्यालु हुन्छ नि त्यतिखेर अलिक ठुलो पेपरमा देखाउनु पर्यो होइन तपाईँले अब त्यो गार्डन भत्काएर त्यो ठाउँमा नयाँ फार्म हाउस हाल्न आँट्नु भएको छ भने त्यो रुख यतिवटा छ भनेर हामीले छुट्टै काउन्ट गरिहाल्छौँ एभ्री फ्लावर तपाईँले त्यहाँ देखाइरहनु पर्दैन त्यसको बेसिसमा हामीले प्रिसिजन अफ प्लटिङ म्यापमा के कुरा देखाउने के कुरा नदेखाउने भन्ने कुराले पनि फरक भएको रहेछ र स्केल अब तपाईँले अहिले सर्वे गर्नुहुन्छ कहिले गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन होइन अब तर पनि जब तपाईँले सर्वे गर्नुहुन्छ त्यो सर्वेको चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ मेरो परेन प्र्याक्टिकलको पोर्सन चाहिँ है अब त्यो सर्वे गरे पछाडि जुन डेटा आउँछ त्यो डेटालाई तपाईँले प्लट गर्नुपर्छ म्यापमा है अब चेक त मैले गर्छु पछि फेरि मेबी गर्छु भनेर ग्यारेन्टी त भएन या तपाईँको प्र्याक्टिकल इक्जाममा त अभियसली आई विल होइन तपाईँले त मलाई ल्याएर बुझाउनु पर्छ त्यो होइन भनेपछि त्यतिखेर तपाईँले त त्यो स्केलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो तपाईँलाई अप्ठ्यारो त्यतिखेर पर्छ मतलब यो लर्न होइन नो प्रब्लम बट त्यतिखेर तपाईँले आफैले मैले भनिदिने होइन पदम सरले भनिदिने होइन 200 राख्नुहोस् 300 राख्नुहोस् भनेर यु हेभ टु जज बाई योर सेल्फ मेरो प्लटको साइज यत्रो छ मैले चाहिँ स्केल कति युज गर्दाखेरि ठिक हुन्छ होला भनेर अहिले मैले तपाईँले भने जस्तै तपाईँको लार्जेस्ट डायगोनल लेन्थ कति छ पेपरको लेन्थ कति छ कतिसम्म गर्ने र हामीले अब त्यो गर्दाखेरि के गर्यौँ भने आयो ल 222 आयो तपाईँले ठ्याक्क 222 स्केल राख्नुहुन्न स्केल अलिकति राउन्ड छ किनभने पछि कन्भर्ट गर्न गाह्रो हुन्छ सबै एभ्री लाइनलाई तपाईँले क्यालकुलेसन टिडियस हुन्छ त्यो हिसाबले तपाईँले चाहिँ 200 राख्ने कि 250 राख्ने कि 300 अलिकति राउन्ड अफ फिगरमा राखेर होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले स्केलमा कन्भर्ट गरेर यसरी काम गर्नुपर्छ र 1 सेन्टिमिटर चाहिँ 10 मिटरमा कन्भर्ट गरी अथवा त्योभन्दा कम गऱ्यो भने लार्ज स्केल भन्दो रहेछ जुन चाहिँ प्लान पनि भन्छ हामीले होइन त्यस्तै तपाईँले चाहिँ 1 सेन्टिमिटरलाई चाहिँ 10 मिटरदेखि 1000 मिटरसम्म गर्नुको मिडियम स्केल भन्छौँ त्यो पनि म्यापमै पर्छ अनि स्मल स्केल भन्यो भने चाहिँ 1 सेन्टिमिटर भनेको हाम्रो पेपरको 1 सेन्टिमिटर चाहिँ फिल्डको 100 मिटर भन्यो भने चाहिँ स्मल स्केल भन्छौँ होइन त्यसरी हामीले चाहिँ अब यो इन्जिनियरिङ वर्क्सहरूको लागि हामीले चाहिँ यो रेन्जहरू पनि युज गरेर पाउँछौँ अब लास्टमा आई एम एट द एन्ड अफ आवर टुडेज क्लास we studied about the definition of survey, we studied about the classification of survey, we studied about the principle of survey, and we studied about the types of skill, preparing map, and all these things. And at last, in a nutshell, what we will do in survey is 3 types of work. First is field work, second is office work, and third is care and maintenance, adjustment of instruments. In field work, you have to measure the distance and angles by using either by chain or tape or using compass or label machine. And after measuring these distance and angles, you have to keep them in your logbook. You have to prepare a table of content based on the type of survey. Chain survey सिम्पल छ चेनमा होइन लेबलिङमा हो भने अलिक टेबल बनाउनु पर्छ कम्पासमा हो भने त्यो हिसाबले लेख्नु पर्ला त्यहाँ पनि टेबल बनाउनु पर्छ यहाँ द्याट इज कल फिल्ड बुकमा न्युमेरिक भ्यालुहरू यु हेभ टु रेकर्ड देम एन्ड यु हेभ टु प्रिपेयर द स्केच रफ स्केच
तपाईले चाहिँ सर्वे गर्दै गर्दा के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा रफ किनभने न्युमेरिक भ्यालु मात्रै टिपेर बुझिँदैन। पछि तपाईले अफिस वर्क गर्नुपर्छ, फिल्डमा क्यारी गरेको डाटालाई लगेर घरमा लगेर अफिसमा लगेर त्यसलाई तपाईले क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ, प्लटिङ गर्नुहुन्छ होस्टेलमा बसेर, त्यो चाहिँ अफिस वर्क भयो हैन। त्यसको लागि स्केच र नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी नोट्स, अनि अर्को चाहिँ तपाईले रिमार्क्स जस्तो चाहिँ नोट्सहरु लेख्नु पर्यो हैन त। यो रुख भनेको यतापट्टि रोडको यतापट्टि साइडको हो है, दुईटा रुख होलान् हैन, अथवा यो पोल यतापट्टिको हो, त्यो टाइपको तपाईले चाहिँ आफूलाई कन्भिन्स हुने खालको चाहिँ हामीलाई देखाउन अरूलाई देखाउनु पर्ने चिज होइन। एक्सप्लेनेटरी नोट्सहरु लेख्नु पर्यो। र नेक्स्ट स्टेपमा यु हेभ टु डु द अफिस वर्क, फर द्याट पर्पज यु हेभ टु डु ड्राफ्टिङ हैन, अनि कम्प्युटिङ। पहिला त क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, त्यसपछि ड्राफ्टिङ भनेको अघि नापेको चाहिँ सब स्केलहरुलाई फेरि केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। हरेक लेन्थ, एउटा लेन्थ चाहिँ 100 नाप्नु भयो, अर्को 95, अर्को त नम्बर अफ लेन्थ नाप्नु भयो, हाम्रो 10 र लेन्थ नाप्नु भएको छ। दे हेभ डिफरेन्ट भ्यालु, you have to convert that values to scale and the paper ko size ma convert garnu paryo, त्यो drafting, and then you will plot, prepare a map हैन, and then next step is you will go for designing। बल्ल त्यसमा तपाईले कुन स्ट्रक्चर, काउ फार्म बनाउने कि पोल्ट्री हाउस बनाउने कि ग्रीन हाउस बनाउने कि क्यानल बनाउने कि, you have to go for designing। यो अफिसको काम हो डिजाइन गर्ने। र अर्को चाहिँ केयर एन्ड एडजस्टमेन्ट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। You have to handle these instruments very carefully. They are very expensive. For example, level machine, compass, these are expensive instruments. Compass is not much expensive, but level machine, thoda are expensive, and you have to handle them carefully. First thing, and second thing is you have to adjust this instrument before taking your any data from this instrument. You have to adjust them. It is called temporary adjustment of. And there are two types of adjustment. One is permanent adjustment and other is temporary adjustment. Permanent adjustment is done by the technicians. That's not our job. Technicians, well-skilled technicians will check whether these instruments are ready to work or not. And after that, what we do, we take the instrument to the field, and in the field, what we do, we have to set up the instrument in appropriate location, and we have to make it labeled, we have to focus it and take reading. That is called temporary adjustment. In every instrument, in compass, in level machine, I will again remind you about the temporary adjustment of this instrument before taking the information. If you take the data without well-established or well-adjusted instrument, then your data will be incorrect. They will have lots of anomalies, and if these anomalies lead to the errors which is beyond your permissible limit, then your whole work will be ruined. You have to repeat your work. So adjustment of instrument is also very important. You will learn in more in coming class. This much for today. Okay, if you have